नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा। आज भिडियोटी कन्या राशि लोकों पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण यही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानी परिबे। आपणकर जदि कन्या लग्न होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु कन्या राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन देखा जिवो एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल मध्य देव। देखंतु शनि बकरी रु मार्गी हेबाकु जाउछंती एवं मंगल शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणकर जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही कार्तिक पूर्णिमा परठारू। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या रहिथिला। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले। आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले किंतु ऋण आपणकर बढ़ी चलीथिला, जहा फल रे आपण ऋण सुझिबा पई सक्षम होई पारु नथिले। अर्थर अभाव पई आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य नथिला। परिवार मध्य रे स्नेह प्रेम कमी गला भली अनुभव हेउथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अजथा खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर एतेटा लाभ मध्य हेउ नथिला। प्रेम जीवन रे आपणकर समस्या देखा जाउथिला। दाम्पत्य जीवन रे छोट बड़ कथा को नै कलह सबु बेले लागि रहुथिला। सेही भली मानसिक चिंता एवं दुश्चिंता रे आपण सबु बेले रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि एवं खुशीर गोटिए कारण हैला शनि बकरी रु मार्गी हेबाकु जाउछंती। मार्गी हेबा परे शनि शुभ फल देबा पई चेष्टा बल पाई जांती। तेबे आसंतु एबे जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे केतु विराजमान करिसंती। द्वितीय घरे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती। तृतीय घरे शुक्र, षष्ठ घरे शनि, सप्तम घरे राहु, नवम घरे गुरु एवं एकादश घरे मंगल विराजमान करिसंती। एवं सबुठारु बड़ कथा हला आपणकर गुरु मंगल शुक्र एवं शनि तांकर भल स्थिति रे आपणकर राशि रे रहिछंती, जहा फल रे आपणकु शुभ शुभ फल देबा पई सक्षम हेबे। तेबे प्रथमे जानिबा आपणकर क्यारियर बा कर्म क्षेत्र उपरे एही प्रमुख ग्रह मानकर किभली प्रभाव रहुछि। देखंतु आपणकर षष्ठ घरे आपणकर क्यारियर ग्रह बा कर्म फलदाता शनि आपणकर उपस्थित अछंती, जहा फल रे आपणकु शुभ शुभ फल देबा पई सक्षम रहिबे। आहुरी मध्य आपणकु चाकरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य खबर मिलिबो। देखंतु आपण जे कोनोसी कार्य करिवे आपण सेथिरे सफलता पाइबे एवं आपणक परिश्रम अनुपात रे आपणकर लाभटी बढ़ी जिवो।
ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଭାବ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ରୋତରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ହେତୁ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର। ଏହି ଦୁଇଟି ଘରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ରୋଗ ଋଣର ଘର।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଡ଼ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଗି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।